is only mainly for government school, environment and medical. In these three aspects, he said us to concentrate on that. Mainly, அரசு கல்வியில படிக்கிற மாணவர்களுக்கு டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மார்ட் போர்ட்ஸ் அதை எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லையும் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது தான் எங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராஜெக்ட். அண்ட் என்விரான்மெண்ட், சுத்தமான காற்றை சுவாசிக்கவும் சுத்தமான நீர் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டு அவாய்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்விரான்மெண்ட்டை சேஃபாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு எனி டைம் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இஸ் சப்போர்ட்டிங் இஸ் லா அண்ட் இன் மெடிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்க்கு ஒரு ஹார்ட் கேம்ப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இன் அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கிட்னி கேர் சென்டர்ஸ் districts எல்லாத்துலயுமே ஆஃபர் பண்ணி சொல்லிருக்காங்க. at free of cost, which is run by and taken care by Rotary. United Government Initiatives and our club definitely will do these three projects in these three areas. From the day one I was selected as president, my immediate past president Rotary Ibrahim sir, past assistant governor Krishna Shankar sir, past assistant governor Sayarak sir, past president S.R. Balai sir, past president Duke sir, past president Mukrami, past president Vijayan and past president Sandrashwamane, Rotary Alliance Raja, Rotary Sandhya Viramaku, Rotary Krishna Swami, Rotary Fraser, Rotary Dinesh, Rotary Krishna Swami, Rotary Shankar, and I have to mention all the members in the my club. Everyone is supporting from the day one itself and guiding me in all aspects. A sincere thanks to all my club members, my club family. My special thanks to past Assistant Governor Rotary Abdul Thomas, Rotary Balamurugan, and Assistant Governor Kannan, who is guiding and mentoring. My secretary, my dear lovable brother, Rotarian J. Victor, who accepts immediately to travel with me throughout this year, is fully support. He is standing as a firm pillar and helping me to execute all in Rotary. Lastly, I want to express my gratitude to each and everyone for being the part of the incredible journey. In closing, let us remember the Rotary motto, service above self, and let it guide us in all our endeavors. And I am honored to serve as your president, and I am confident that with your support, we will achieve greater things together. Thank you. Thank you. Newly installed President Rotarian Dr. Vignesh. Next, I request our newly installed President Rotarian Vignesh to introduce your team. இந்த ஆண்டினுடைய நிர்வாக குழுவை அறிவிக்கும்படி புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள தலைவர் ரொட்டேரியன் விக்னேஷ் அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவர் பெயரை அழைப்பதற்கு நம்முடைய சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் அனைவரும் மேடையில் வந்து கோட்டாங்களை அணிவித்து பதவியேற்றுக் கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Strategic Planning Committee Advisor Rotary Krishna Shankar sir. President Nominee Fraser sir. Treasurer Rotary Shankar Subramanian. Sergeant at Arms Rotary Sandhya Viramaku. Club Service Sir K. Kannan. Service Project Sir Ganesh Raja, Rotary Ganesh Raja. Vocational Service Sir Rotary S.S. Balaji Sir. Community Service Sir Rotary K. Ramraj. Youth Service Sir Rotary Arut Sagaraj. Public Image Generation Chair Rotary K. Muthuraman. Rotary Foundation Chair Rotary M. Balamurugan. And for attendance Rotary K. Shivachandra. Fellowship Rotary V. Karthikeyan. Membership Rotary R. Rajesh Kumar. Membership Development Rotary M. Dinesh. Club Meeting and Programs Rotary Robin. Rotary Information Rotary K. Shankar. Club Bulletin Rotary Abdul Thomas. Club Learning Facilitator Rotary Sayarak. Vocational Awareness Rotary C. Indasudan.
Vocational Awards, R. Sridharan. Co-Writers Promotion, Rotarian J. Ajay Kumar. Career Guidance and Development, Rotarian D. Jagannathan. Human Development, Rotarian E. Vijayan. Community Development, Rotarian A. Sivaramakrishnan. Environmental Development, Rotarian S. Krishnaswamy. Medical Camps, Rotarian Dr. D. Rajkumar. Dental Camps, Rotarian Dr. S. Velraj. Impact, Mr. M. Krishnaraj. Road Track, Rotarian R. Shantakumari. Ma'am, welcome you. Line of Projects, Rotarian Dr. T. Neelambujan. Public Image, Dr. A. Rajesh. Media and Public Relationship, Rotarian A. Sindhularangam. Web Activities, Rotarian Jude R. Viraj. Fundraising, Rotarian Rafiq. Grants, Rotarian Vinesh Gandhi. Polio Plus, Rotarian Maharajan. Major Gifts and Endowments, Rotarian T. Solayappan. Thank you. சரி கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி சரி சரி கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க நீங்க கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க சார் சைடுல கண்ட்ரோல் ஓகே ஓகே Sir, look at ready. Wait, sir, wait. Okay. இந்த சங்கத்துடைய இதழாசிரியராக கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தனி ஆசிரியர் நடத்தி வருகிறவர் அமைச்சர் அவர்கள். சங்க இதழ் என்றாலே எபுதாமஸ் அப்படின்ற ஒரு பேருக்கு சொந்தக்காரர். அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்களுடைய கோரல் வாய்ஸ் இதழ் 2008-2009 ஆண்டுகளில் இருந்து தொடர்ந்து 11 ஆண்டுகளாக இந்த மாவட்டத்தினுடைய சிறந்த மாவட்ட சங்க இதழாக வெற்றி பெற்றது என்பதை உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக எங்களுடைய சங்கத்தில் புதிதாக இணைய வந்திருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களை நாங்கள் கௌரவப்படுத்தும் நேரம் இது. அதற்காக சங்கத்தினுடைய உதவியாளர் ரொட்டேரியன் கே. கண்ணன் அவர்களை இருக்கிறோம். எங்கள் சங்கத்தில் புதிதாக இணைய வந்திருக்கக்கூடிய 3 உறுப்பினர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை ஒவ்வொருவராக நான் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். அவர்கள் அனைவரும் மேடைக்கு வந்து உறுதிமொழி எடுத்த பின் சங்கத்தின் ரோட்டரி பத்தாங்களை அணிவித்து ரோட்டரியில் உங்களை இணைத்துக் கொள்ளுமாறும் நான் பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதலாக மிஸ்டர் தினேஷ் சங்கரன் எம்எஸ்சி ஒரு விளையாட்டு திடலை தூத்துக்குடியிலுடைய மைய பகுதியிலே நடத்தி வருகிறார். அவர்களை எங்கள் சங்கத்திற்கு வருக என வரவேற்கிறேன். அடுத்ததாக மிஸ்டர் எம்ஜிஎஸ் ராஜேஷ் அரிசி மொத்த வியாபாரம் செய்து வருபவர். தூத்துக்குடியிலே மிகப்பெரிய ஒரு தொழிலதிபராக விளங்குகிறார். அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன். அடுத்ததாக எங்களுடைய சங்கத்தில் இணைய வந்திருக்கக்கூடிய திரு தெய்வ சிகாமணி ஓமனியில் உள்ள எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலையில் பணியாற்றிவிட்டு தற்போது ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார். அவர்களும் எங்களுடைய சங்கத்தில் இணைய வந்திருக்கிறார். அவர்களையும் நான் மேடைக்கு அழைக்கிறேன்.
உதவி ஆளுநர் கண்ணன் அவர்கள் உறுதிமொழியை கொடுத்து அவர்களுக்கு பதவி ரோட்டரி பத்தாங்களை அணியும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம். கவர்னர் அவர்களோட அனுமதியோடையும் பிரசிடண்ட் அவர்கள் அனுமதியோடையும் இவர்களை இந்த சங்கத்திற்கு ரோட்டரி உலகத்திற்கு அழைத்து வந்த அவர்களையும் மேடைக்கு வந்ததற்கு தெரிவித்து பார்த்தேன். அவர்களை ரோட்டரிக்கு அறிமுகப்படுத்துவது நமது சங்க செயலாளர் விக்டர் அவர்களுக்கு இந்த கண்டிப்பான ஒரு சிதர் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தியது நமது ஐபிபி இப்ராஹிம் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே உறுப்பினர்கள் அவர் இந்த மேடைக்கு முன்பு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்களுக்கு பேர் let before I, Dinesh Susiharan, let before this assembly for fellow Rotarians that I shall dedicate myself to the details of the Rotary through service of mankind at all times, and that I shall faithfully serve this club by regular attendance and full participation in committee work. I shall pledge that I shall hold high the objects of Rotary by practice and propagation in all aspects of activity. I also pledge that is all be guided by the four-way test in thought and action, and also pledge that I shall every influence available to me to promote peace, understanding, goodwill and betterment among all fellow beings. நீங்கள் இன்று முதல் மிஸ்டர் என்பதற்கு பதிலாக ரோட்டரியன் என்று அழைக்கப்படுவீர்கள். அதற்கு உங்களுக்கு எங்கள் சங்கத்தின் சார்பாகவும் மாவட்டத்தின் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். இருவரும் தோட்டம் அணிவித்து மேடைக்கு மேல சென்று புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். ரோட்டரி என்ற மாபெரும் அமைப்பில் தங்களை இணைத்துக் கொண்ட இரு ரோட்டரி உறுப்பினர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Thank you, Rotary Dinesh, and thank you, Rotary Davis Ramani. எங்களுடைய சங்கத்தினுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய Rotary பாசஸ் கவர்னர் மேஜர் மயில் பார்ட்டி பாலசுப்ரமணியன் அண்ணாச்சி அவர்களை வரவேற்கிறோம். அடுத்ததாக எங்கள் சங்கத்தினுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய செல்வ அல்லது ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ராஜபாளையம் கிங் சிட்டி அவர்களை வரவேற்கிறோம். அடுத்ததாக எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய
ரொட்டேரியன் எல்பி சரவணா ஏஜி ஜோன் 20 அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன். அடுத்ததாக ரொட்டேரியன் ஆர் பன்னீர்செல்வம் அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன். ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ஸ்வீட் நகர். அடுத்ததாக ரொட்டேரியன் பாஸ் பிரசிடென்ட் முருகன் from ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் சென்ட்ரல் அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன். அடுத்ததாக ரொட்டேரியன் டாக்டர் கே சங்கி விக்ரம் குமார் from ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ராஜபாளையம் இன்சிட்டி அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன். அடுத்ததாக ரொட்டேரியன் ஜேபி ஜோ பிரகாஷ் அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன் from ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் தூத்துக்குடி. ரொட்டேரியன் ஆர் ராதாகிருஷ்ணன் பாஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் from ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ஸ்ரீநகர் அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன். அடுத்ததாக ரொட்டேரியன் அட்வொகேட் வி குருமூர்த்தி அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன் from ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ஸ்ரீநகர். அடுத்ததாக ரொட்டேரியன் எஸ் பாலமுருகன் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் from ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ஸ்ரீநகர் அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன். அடுத்ததாக மகாலிங்கம் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் தூத்துக்குடி அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன். அடுத்ததாக ரொட்டேரியன் ராமசுப்பு செக்ரட்டரி ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ஸ்ரீநகர் அவர்களை வரவேற்கிறேன். அடுத்ததாக ரொட்டேரியன் எஸ் பாலசுப்ரமணியன் பிரசிடென்ட் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ஸ்ரீநகர் அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன். ரொட்டேரியன் சி மகேஷ் தூத்துக்குடி டைட்டன்ஸ் அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன். ரொட்டேரியன் ஆர் ரமேஷ் குமார் செக்ரட்டரி ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் தூத்துக்குடி டைட்டன்ஸ் அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன். ரொட்டேரியன் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் ரமேஷ் அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன். ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் ஸ்ரீநகர். வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தினர்கள் அனைவரையும் எங்களுடைய சங்கத்தின் சார்பாக வருக என வரவேற்கிறோம். அடுத்ததாக எங்கள் சங்கத்தினுடைய உறுப்பினருடைய பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாட்களை அறிவிக்கும் நேரத்தில் எங்கள் சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர் ரொட்டேரியன் நெல்லையப்பன் அவர்கள் இந்த மாதம் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். அடுத்ததாக ரொட்டேரியன் ஏ ரஃபீக் அவர்கள் இந்த மாதம் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடினார். அடுத்ததாக ரொட்டேரியன் ஏ ஹரிதரன் அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளை இந்த மாதம் கொண்டாடினார். அடுத்ததாக ரொட்டேரியன் ஏ சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் இந்த மாதம் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடினார். அடுத்ததாக இந்த சங்கத்தினுடைய தலைவராக பொறுப்பேற்கக்கூடிய விக்னேஷ் அவர்கள் இந்த மாதம் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடினார். அடுத்ததாக ரொட்டேரியன் பி ராபின்ஸ் அவர்கள் இந்த மாதம் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடினார். அடுத்ததாக ரொட்டேரியன் பாலமுருகன் இந்த மாதம் அவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடினார். நன்றி. அடுத்ததாக வொகேஷனல் சர்வீஸ் பகுதிக்கு சொல்ல இருக்கிறோம். இந்த தூத்துக்குடி மாநகரிலே பல ஆண்டுகளாக பசுமை புரட்சி செய்து வருகின்ற வீக்கெண்ட் ட்ரஸ்ட், ஆல் கேன் ட்ரஸ்ட் உள்ளிட்ட சங்கங்களையும் கௌரவிக்கும் விதமாக வொகேஷனல் சர்வீஸ் கொடுக்க இருக்கிறோம். நான் ஒவ்வொரு நிறுவனமாக அழைக்க அதனுடைய பொறுப்பாளர்கள் அந்த சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்வோர் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். முதலாவதாக வீக்கெண்ட் ட்ரஸ்டில் வந்திருக்கக்கூடிய பொறுப்பாளர்கள் இந்த பெருமையை பெற்றுத் தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மாவட்ட ஆளுநருடைய ஈரான் கான் சலீம் அவர்களை இதை வழங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவரும் ஒரு கடவுளை எழுப்புவோம். வீக்கெண்ட் ட்ரஸ்ட் அவர்கள் பல வருடங்களாக தூத்துக்குடியுடைய பல பகுதிகளில் மரங்களை நட்டு நடந்து மட்டும் இல்லாம அதை பராமரிப்பு செய்து அதை பராமரித்து செவ்வனே அதை காப்பாற்றி வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ரோட்டரியினுடைய 7 ஏரியா போக்கஸ்ல என்னுடைய 7வது போக்கஸ் ஏரியா என்விரான்மெண்ட். அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நீங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதனுடைய முக்கிய பொறுப்பாளர் கிறிஸ்டி அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் இந்த சங்கத்தின் அமைப்பினுடைய உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதுவரை தூத்துக்குடி மற்றும் புறநகர் பகுதியிலே கிட்டத்தட்ட 10,000 மரங்களுக்கு மேல் நட்டிருக்கிறார்கள். இந்த 10,000 மரங்களும் நட்டி பராமரித்து வருகிறார்கள். இது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை எண்ணிக்கை. 10,000 மரங்கள் நட்டி பராமரிக்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்ல. அதை நட்டி வாரம் அதற்கான தன்னார்வ தொண்டர்கள் அந்த இடங்களை சென்று அதை குழுப்பி அதை நட்டி பராமரிக்கும் பணியை செய்து வருகிறார்கள். தற்போது அவர்கள் தினசரி அந்த மரங்களை பராமரிக்கிறதுக்காக ஒரு டீம் வச்சிருக்காங்க. அவங்க டெய்லி போய் அந்த மரம் சரியா இருக்கா, அதை படுப்பு இருக்கா, அங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்து அவங்க நிறைய அந்த மரத்தை எப்படியாவது உயிர் இந்த ஒரு பசுமை சூழலை இந்த நகரத்துக்கு கொண்டு வரணும்
இந்த அமைப்பில் நம்முடைய சங்கத்தினுடைய தலைவரும் செயலாளரும் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கிறார்கள் என்பது கூடுதலான ஒரு சிறப்பு. அடுத்ததாக ஆல்கன் ட்ரஸ்ட் அவர்களை வேண்டி வருமாறு அழைக்கிறேன். ஆல்கன் ட்ரஸ்ட் மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஆல்கன் ட்ரஸ்ட். அடுத்ததாக அறம்சார் அறக்கட்டளை உறுப்பினர்கள் வேண்டி வரும்போது கேட்டுக்கொள்கிறோம். அறம்சார் அறக்கட்டளை. அடுத்ததாக இந்த ஜெயின்ஸ் அறக்கட்டளைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் வேண்டி வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஜெயின்ஸ். அடுத்ததாக ஜெயின்ஸ் அகைடி இரண்டு அமைப்பினுடைய உறுப்பினர்கள் வேண்டி வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஜெயின்ஸ் அண்ட் ஜெயின்ஸ் அகைடி. ஹோட்டல் உரிமையாளர் என்பது இந்த இடத்திலே உங்களுக்கு பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். என் பேச்சு ராஜா. அடுத்ததாக இந்திரேஷ். அடுத்ததாக எங்கள் சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர்களுடைய முதல்வன் ரொட்டேரியின் பாரம்பரிய முதல்வன் ரொட்டி அண்ட் ஆதித்யா. Malaman sir, manager.
ஜிஎம் சார் அப்படியா அப்படியா Thank you. We take this opportunity to wish all these budding students all goodness and Godspeed in their future studies. Over to their environment. அடுத்ததாக எங்கள் சங்கத்தின் சார்பாக 2 பள்ளி மாணவர்களுக்கு அவருடைய பள்ளி கட்டணத்தை நாங்கள் செலுத்தியிருக்கிறோம். பாரதியார் பள்ளியைச் சேர்ந்த ஜெர்சி அவர்களுக்கு பள்ளி கட்டணத்தை செலுத்தியிருக்கிறோம். அடுத்ததாக கிருஷ்ணா பள்ளிக்கு அவருடைய குழந்தைகள், அது வந்து சிறப்பு குழந்தைகள் நடைபெற்றிருக்காங்க. அந்த குழந்தைகளுக்கான முதுகுக்கண்ணோட சிகிச்சைக்காக ஒரு பெஞ்ச் ஒன்றை வழங்குறோம். அந்த 2 சேவைகளும் விரைவில் அந்த இலங்கை சேர்ந்து செய்யணும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நம்ம தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக பப்ளிக் இமேஜ் ரோட்டரியுடைய செயல்பாடுகளை உலகுக்கு காண்பிக்கக்கூடிய வகையிலே ரோட்டரியினுடைய பப்ளிக் இமேஜ் என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது. அந்த அமைப்பின் சார்பாக எங்களுடைய சங்கத்தினுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை தற்போது வெளியே இருக்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் யூடியூப் சேனல் ஒன்றும் நாங்கள் தொடங்கி இருக்கிறோம். அது 2ம் இந்த நாட்டினுடைய தலைவருடைய முன்னெடுப்பில் அது ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. இப்போது வெளியிட இருக்கிறோம். ஓவர் டு பிரசிடென்ட். Now, our club flag is being handed over to our respected district governor. Thank you. Coming to the base station, may I request Rotarian, our assistant governor Rotarian, they come to felicitate the gathering. I'm ready to go. மாலை வணக்கம். இந்த விழாவினை சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்து இருக்கும் முன்னாள் தலைவர் இப்ராஹிம் அவர்களுக்கும், இன்று பொறுப்பேற்றிருக்கும் விக்னேஷ் அவர்களுக்கும், அவர் செயலாளர் இருக்கிறவர்களுக்கும், எங்களுக்கு மாவட்ட அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் அனைவருக்கும் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை எப்பவுமே வாழ்த்து கூறும்போது கவர்னர் சார்பாக என்று சொல்வேன். நமக்கு ஒரு அசிஸ்டம் கவர்னரை பேச வந்திருக்காங்க, அவங்க உங்களுக்கு வாழ்த்து. அதனால அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் அனைவர் மூலமாக உங்களுக்கு வாழ்த்து பேசியிருக்கேன். அடுத்ததாக வந்து டேஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் குமணன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க. மிக அருமையான ஒரு மெம்பர்ஷிப்பை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்களுடைய செமினாரை நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும். மெம்பர்ஸ் எத்தனை வகையான உறுப்பினர்கள் சங்கங்களில் இருப்பார்கள் என்று மிக அருமையாக 2017-18 அவர்கள் கன்னியாகுமரியில் இருந்தாங்க. இன்றும் எனக்கு நினைவிருக்கிறது. அது ஒரு ஃபீட்பேக் வந்துச்சு. சார் தனியாக இருந்தாங்க, நான் அந்த நேரத்தில் உட்கார்ந்துருக்கேன். நீ கூப்பிட்டாங்க, பேசி திருத்தி வச்சிருக்கப்பா, நான் தனியாக உட்காந்துருக்கேன், என்னை வந்து பேசலாம்ப்பா, ஏன்பா இப்படி இருக்கிறார் என்று அனைவரிடமும் மிகவும் சகஜமாக பழகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து அவர் வந்து நமக்கு இது பண்ணுவாங்க. அவர்கள் அடுத்ததாக மெம்பர்ஷிப் எடுத்தா நீங்களாம் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்க. அதனால இந்த பொறுப்பேற்கும் விக்னேஷ் அவங்க அம்மா அப்பா வந்திருக்காங்க. அவங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு சந்தோஷப்படுறாங்களோ அதே சந்தோஷத்தை இந்த சங்கத்தில் இருக்கிற அனைத்து உறுப்பினர்களும் நாங்களும் அதை உணர்ந்து சந்தோஷப்படுத்துகிறோம். அவர் இந்த ரோட்டரி உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்துவது எனக்கு ஒரு பங்கு இருந்தது. அதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக சீஃப் கெஸ்ட்
டிஎன்பி பேங்கோட அவங்க வந்திருக்காங்க. தூத்துக்குடியில ஹெட் ஆபீஸ் அமைந்தது நம்ம தூத்துக்குடிக்கே ஒரு பெரிய பெருமை. கண்டிப்பாக இருக்கிறது. தூத்துக்குடியில் நடக்கும் அனைத்து விளையாட்டுகள், கலை நிகழ்ச்சிகள், கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் எல்லாத்துலயும் அவர்களுடைய பங்கு இல்லாத இடமே இருக்காது. அவர்கள் நம்முடன் இன்னைக்கு வந்திருந்து இருக்கிறது வந்து நமக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை நம்ம தெரிவித்துக் கொள்ளும். சலீம் சார் சீஃப் கெஸ்ட் அவங்க இருக்கிற சலீம் சார், சிக்ஸர் சித்து, அவருக்கு அப்புறம் சிக்ஸர் சலீம் சார். அவர் அதை நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, அவங்களுடைய பதவியேற்ற விழாவுக்கு வந்திருந்த அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும். அவர்கள் பவுண்டேஷனுக்கு அடித்த மிகப்பெரிய ஒரு கோல் அருமையாக செய்திருந்தனர். அவர்களுடைய சமீபத்தில் 2013-14 அசோக் பேரில் அவங்க கான்ஃபரன்ஸ் ஆகினாங்க. கான்ஃபரன்ஸ் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னக்கூட்டி முதலாவதாக ஒரு உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தருக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் அதற்கு உண்டான மருத்துவ செலவை கொடுத்து விட்டு தான் அந்த கான்ஃபரன்ஸையே ஆரம்பித்தார். நமது மாவட்டத்தில் கொடைவல்ல என்று பெயர் எடுத்த ஒரு கவர்னர், மிக அருமையான கவர்னர் அவர்கள். அவர்களையும் வருகின்ற அவர்களையும் வாழ்த்துக்கள் நான் பெருமைக்கு அடைகின்றேன். இன்னைக்கு புது மெம்பர்ஸ் 2 பேர் சேர்ந்திருக்காங்க. அவங்க 3 பேர் மொத்தம். அதாவது அதி அற்புதமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு காரணத்திற்காக ஒருத்தருக்கு கிடைத்திருந்தால் அதை அவர் மட்டுமே உரிமை கொண்டாட முடியாது. அதை உணர்ந்து அந்த புது மெம்பர்களை அழைத்து வந்த அனைத்து ரோட்டரி உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த இடத்திலே நம்ம வந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பிரசிடென்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சில டெபினிஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. முத்தராட்சி வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுக்கும்போது அது அருமையாக சொல்லியிருந்தாங்க. டூயிங் திங் டிஃபரண்ட்லி, டோட்டல் டெடிகேஷன் அண்ட் ஆவரேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ். இதுதான் வந்து ஒரு தலைமை பண்புக்கு தேவையான ஒரு அருமையான ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு வருது. அதனால அதை நம்ம பிரசிடென்ட் வந்து மிகவும் கண்டிப்பாக கடைபிடிப்பார் என்பதை மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறது. சென்ற வருடம் நமது சங்கம் வந்து மிக அருமையான பல வைப்புகளை மாவட்டத்தோடு இணைந்து செய்தது. அதுவும் இந்த ஃப்ரெண்டில் வந்து நம்ம செய்திட்ட பணிகள் வந்து மாவட்டத்தில் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது. பிரசிடென்ட் இப்ராஹிம் பாலமுருகன் இவர்களோடு இணைந்து சேர்க்க நமது உறுப்பினர் அலுவலருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துள்ளது. மிகவும் அருமையான ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ண இருக்கிறது வந்து போலியோ ரேலி. மிக அருமையான ஒரு ரேலி. இது வந்து நம்ம ரோட்டரி நியூஸ்லயே வந்துச்சு, ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் நியூஸ்லயே இதை பற்றின ஒரு எடிஷன் வந்துச்சு. அவ்வளவு தூரத்துக்கு மிக அருமையாக அந்த போலியோவால் பாதிக்கப்பட்ட கடைசி ஜெனரேஷனை வைத்து மிக அருமையான ஒரு ரேலி இங்கிருந்து திருநெல்வேலி வரைக்கும் அவங்க கார் ரேலி பண்ணி அங்க காலேஜ் வெள்ளோக்கு மாலை அணிவித்து மிக சிறப்பாக செய்திருந்தார். அதற்கும் நமது சங்கத்தின் சார்பாக நன்றி. பிரசிடென்ட் வந்து எப்படி பொறுப்பேற்பவர்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு திருக்குறள் மிக அருமையாக ஒரு 336 சொல்றாரு. நெருங்கல் உடன் ஒருவன் இன்றில்லை என்னும் பெருமை உடைத்து உள்ளது. இந்த உலகத்துக்கு மிக முக்கியமான ஒரு மாண்பு ஒன்று இருக்கிறது. அதாவது திருக்குறள் நம்ம கிட்ட இருக்கு, திருவள்ளுவர் நம்ம கூட இல்லை, அஹிம்சை நம்ம கூட இருக்கு, காந்தி அவர்கள் நம்மளோட இல்லை. அது மாதிரி ரோட்டரின்றது இன்னும் 100 வருஷம் கழிச்சு இருக்கும். ஆனா நாமெல்லாம் இருக்க மாட்டோம். அதனால நாம செய்ய வேண்டியது நல்ல செயல்களை மட்டுமே செய்துவிட்டு சென்றுவிட்டு மிக அருமையான பொறுப்புகளை நீங்கள் செய்துட்டு இந்த சங்கத்தை மேலும் உயர்வாக கொண்டு சென்றிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, A.G. Kannan. We thank our respected district governor for offering the prestigious post of assistant governor to Kannan. Thank you, DG, for giving us this honor. நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு, நல்ல மனுஷன், அதெல்லாம் நம்பிக்கைலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இவ்வளோ பேசுவார் நாங்கள் திருக்குறள் திருவள்ளுவர் இல்லைங்கிறாரு. இந்த வருஷம் இவ்வளவு நாள் பேசல. Thank you, Karan. We recognize the presence of Rotarian J. Ravichandran, Rotary Club of Thuthukudi, Texas. We recognize the presence of
Assistant Governor, Rotarian Dr. Proraj Yuanchatu from Rotary Club of Tuticorin Trailblazers. Secretary, Dr. C.S. Purnima, Rotary Club of Tuticorin Trailblazers. Over to Bala. அந்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்லும் முன்பாக எங்களுடைய சங்கத்தின் சார்பாக சாமுவேல்புரம் மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு அந்த மாணவர்களுடைய உணவுக்கான தட்டு இலவச ஒரு தட்டு வழங்க இருக்கிறோம். அதை அந்த பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியை திருமதி ரொபினா அவர்கள் வந்து பெற்றுக்கொள்ளும்போது நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். மாவட்ட ஆளுநர் அதை வழங்குவார்கள். நன்றி மேடம். எங்களுடைய பள்ளியினுடைய இன்டாக்ட் சங்கம் அவருடைய பள்ளியில் இயங்கி வருகிறது. கடந்த 2 வருடங்களாக அந்த பள்ளிக்கென்றே தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு முழு மூச்சாக ஈடுபட்டு வருபவர் திருமதி ருபினா அவர்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக வாழ்த்துறை வழங்க தமிழ்நாடு நற்கட்டளை பள்ளியினுடைய பொதுச் செயலாளர் திரு அசோக்குமார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். I would like to thank friends for inviting me for this selection ceremony. And we had from the office, I didn't think that this will be that great. So I, as usual, practice of the fact that any function or any event is conducted in Tuticorin பழைய எம்டிஸ் போகிற டைமில் இது வந்து நம்ம கோட்டை, நம்மளோட கோட்டை, எந்த காரணத்துக்காகவும் யாருக்குமே விட்டு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ அதே மாதிரி இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுல வந்து எங்களுக்கு ஜிஆர் பிரிவேஷ் பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் செரிமனி. பேங்கை பற்றி இதில் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் மேபி உங்களுக்கு பேங்கை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ஒன் small statistics which I would like to share it with all of you is that Tamil Nadu Mercantile Bank, yes, of course, the bank which is operational for more than 3 years. But தூத்துக்குடியில TNB என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்டோட மொத்த டெபாசிட்ஸோட எல்லா பேங்க்ஸோட டெபாசிட்ஸ்லையும் 26% is held by TNB alone. TNB one single bank. Total advances of all banks put together out of which TNB's contribution to the people of Tuticorin district is 70%. Overall, banking industry or mother business of Tuticorin district, 20% TNB over the matrimony. We are larger than India's largest bank. As far as Tuticorin district is concerned. So we are there for the people of Tuticorin district and we are available. இங்க போனாலும் ஒன்று சொல்லுவாங்க, நான் கன்னியாகுமரி போயிருக்கும்போது ஒரு கஸ்டமர் வந்து சொல்லும்போது அவர் ஒரு லீடிங் நியூ ஜெனரேஷன் பேங்கோட இஸ் கீப்பிங் அக்கௌண்ட். ஸோ he was pricing many things, but TNB பற்றி சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் சார், எனக்கு அந்த பேங்கோட ரீஜனல் நெட்டை கூட பார்க்க முடியுமே தெரியல, ஆனால் இந்த பேங்கோட எம்டியை 1.5 மணி நேரம் நான் காரில் வந்தேன்னா பார்க்கலாம். அந்த கம்ஃபர்ட், that is the comfort given by TNB and we are happy to serve the society, especially for the people of Tuticorin district. In Tadikurun இடத்துல எனக்கு பிரான்ச் இருக்கு, அதே மாதிரி ATMs. And we also have recently launched our MSME hub in Tuticorin district. Here to base. The specialty is up to 5 crore loans within 5 days. Actually, we request all other customers are European.
கஸ்டமர்ஸ் இல்லாதவங்க கஸ்டமர்ஸ் ஆயிடுவாங்க. So we are there to service you. And we don't have any hierarchy. ஒரு ஜிஎம் பார்க்கணும்னா நீங்க ஒரு பெரிய அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி அப்படிலாம் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சம்பத் மாதிரி மேடம் தெரியும், கௌரவ மேடம் தெரியும். நான் உங்களை பார்த்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னு தெரியல. So easily accessible and we are down there and we are possible because நீங்க இல்லைன்னா நான். So I thank everyone for this great opportunity given to the bank as well as to me personally for having invited me for this ceremony. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you, Ashok Kumar sir, for being a fine ambassador of your bank. Thank you for the wonderful statistics and hope that our club can join you for your CSR projects in the coming years. Thank you so much sir for your time. அடுத்ததாக கௌரவ விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய ரோட்டரி மாவட்டம் 3000 முன்னாள் ஆளுநர் ரொட்டேரியன் குமரன் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Immediate past president, District Governor of Tirunelveli, very good Rosu, Salim, plus success in the Mari அப்படினாங்க. அதுவும் எஸ்ல இருந்தனால எனக்கு நிறைய எஸ்எஸ்ஆ பண்ணிட்டு இருந்தது. Salim அவர்களே, யூசுப் ராஜா உள்ளிட்ட அனைத்து ரோட்டினர்களுக்கும் தூத்துக்குடி வாழ் மக்களுக்கும் டிஎன்பியிலிருந்து வந்து ஒரு சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்ட் கண்டிப்பாக ஒரு சிஎஸ்பி 22 டயாலிசிஸ் சென்டருக்காக ஆல்ரெடி அனைவருக்கும் மாலை எப்பொழுதும் எந்த மீட்டிங்கு போனாலும் ஒரே கேட்கறது எத்தனை மீட்டிங் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கறது எத்தனை மீட்டிங் முடிக்கணும்னு கேட்கறது. உங்க பிரசிடென்ட் கேட்டேன் 9 o'clock முடிக்கணும்னாரு. இப்போ வந்து அது 9 o'clock எவ்வளவு 24 நிமிஷம் இருக்கு. 24 நிமிஷத்துல கண்டிப்பா சீஃப் கெஸ்ட் வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 18 நிமிடமா பேசினா எனக்கு ஒரு 6 நிமிடங்கள் இருக்கிறது. அந்த 4 நிமிடங்களுக்கும் என்னுடைய உரையை முடித்திருப்பேன் என்ற உறுதியுடன் நடக்கிறேன். நான் சொன்னது நீங்க பேசுறதை கேட்கணும்னாரு. நான் சொன்னேன் முன்னாடி சரிங்க வந்து நாங்க பேரும் வரதுக்கு முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கோம் 4 o'clock போல. நீங்க பேசுறதை கேட்கணும்னு நீங்க சீனியர் மீடி கேட்பாரு. நான் சொன்னேன் வேர் ஓல்டு அப்படின்னு. அவருடைய பாணியில யூ ஆர் கோல்டு அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன் ஓல்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஓல்ட் பட் நியூ இனோவேஷன்ஸ் நியூ தாட்ஸ் எக்ஸஸ் தான் வருது விக்னேஷ் மாதிரி. அதனால அந்த நியூவா வந்திருக்கிற கவர்மெண்ட் தான் நிறைய புது புது விஷயங்களை நாங்க கத்துட்டு போனா அடுத்ததுல நாங்க வாசிக்க முடியும். நாங்க படிக்கிறதுக்கு வளர்ந்து ஆராய்ச்சி அப்படின்னு. கண்டிப்பா அவருடைய பேச்சு கேட்பது எனக்கு முக்கியம். நண்பர்களே, ஜோசப்பா விக்னேஷ் கேட்டேன் விக்னேஷ் இந்த பொறுப்பை எடுப்பதற்கு நீங்கள் விரும்பி வந்தீர்களா இல்ல தள்ளப்பட்டீர்களா அப்படின்னு. அப்போ சொன்னாரு போன வருஷம் செக்ரட்டரியா நான் இருந்தேன். என்னுடைய ஒரு ஆசை இருந்தது, பொறுப்பு எடுக்கணும்ன்ற ஆசை இருந்தது. என்னுடைய சங்கத்தில் உள்ள நண்பர்களும் நீ நல்லா செய்வ நாங்க நம்புறோம், நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னாங்க. இரண்டுமே உண்டு, நான் தள்ளப்பட்டேன் நானும் ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னு. சின்ன உதவியை சொல்லிடுறேன். நான் எப்ப கொஞ்சம் இன்சூரன்ஸ் பேசி பார்க்கப்பட்டேன். ஒரு ஊர்ல கோயில் பெருசா கட்டினாங்க. கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சாமி சிலை வந்து வைக்கணும். சாமி சிலை வைக்கணும்னா நீங்க நம்ம இந்துக்கள் மேக்சிமம் வந்து கல்லுல தான் சொல்லிக்குவாங்க. சோ அப்படியே ஒரு கல்லை தேடி சொல்லி போயிருக்காரு. தேடமா ஒரு கல்லை எடுத்துருக்காங்க. அந்த கல் வந்து இல்ல நான் வரமாட்டேன், என்னை சாமி சிலை ஆக்காதான். ஏன்னா இந்த உளியை வச்சு இடிப்பாங்க, ஒரு மாதிரி ரொம்ப வலிக்கும். நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பீ அப்படின்னு.
இன்னொரு விக்னேஷ் ஒரு கல் வந்து எஸ் ஐ ஆம் ரெடி டேக் இட் அப்படின்னு. ஸோ இந்த விக்னேஷ் கல்லை எடுத்து சாமி சிலையை வடிக்கிறாரு, அது அடிப்படுது, வழிபடுது, வலிக்குது, எல்லாம் ஆகுது. எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் புஷ்கரை பண்ணியாச்சு கோயில்ல. கோயில்ல பண்ணி சாமி சிலைக்கு எல்லா வகையான அபிஷேகம் நடக்குது. நெய்ராணி அபிஷேகம், நெய் அபிஷேகம், சந்தன அபிஷேகம் நடக்குது. இது ரெகுலரா நடந்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஊர்ல ஒரு கோயில்ல ஒரு பழக்கம், தேங்காய் உடைக்கும் கோயில் பண்ணணும், செலவு தேங்காய் உடைக்கும். இவ உடைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல கடினமான ஒண்ணு வேணும். ஊர் மக்கள் எல்லாம் தேடுறாங்க, ஒரு கல்லை கொண்டு வந்து போடுறாங்க. அந்த எந்த கல்லு கேட்டீங்கன்னா எது ஒண்ணு முதல்ல வலிக்கும் வரமாட்டேன்னு சொல்லிச்சோ அந்த கல்ல வந்து போட்டாச்சு. இவன் டெய்லி அது மேல தேங்காய் வந்து அடிக்குது. சோ பெட்டர் நான் வாலண்டியரா வந்து பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம கடவுள் மாதிரி இருக்கிறோம். அது வந்து விக்னேஷ். ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் நான் பார்த்தேன், அவருடைய எல்லா மெம்பரையுமே இன்வால்வ் பண்ணிருக்காரு, எல்லாத்துலயுமே ஒரு நல்ல விஷயம். அவர் சொல்லும்போது சொன்னாரு, எனக்கு எப்படி பிரசிடென்ட் இப்ராஹிம் இருந்தாரோ நானும் அவர் எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரி நான் ட்ரெயின் பிடிச்சிருக்கேன், விக்டரும் நானும் அதே மாதிரி ட்ரெயின் போவோம் அப்படின்னு. இது வந்து விக்டர் மேல உள்ள நம்பிக்கை. இதுக்கு ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்லுறாரு. நம்ம ஊர்ல ஒரு பைலட் வந்து பிக் 16 ஏர்கிராஃப்ட் ஓட்டிட்டு இருந்தாரு. நிறைய சாகசங்கள்லாம் புரிவாரு. அவர் எவ்ரி டைம் போயிட்டு இருக்கும். ஒரு தடவை சின்ன ஒரு ஆக்சிடென்ட், ஒரு அப்நார்மல் சிச்சுவேஷன். ஸோ அவர் வந்து எஜெக்ட் பண்ணி வெளியே வர வேண்டிய கண்டிஷன். ஸோ அவர் பாராசூட்டை சீட்டை பெல்ட் காமிக்க பாராசூட்டை எஜெக்ட் பண்ணி வெளியே வந்தார். அவர் எப்பவுமே எதுவுமே கண்டுக்கிறது. அப்போ அதுக்கப்புறம் மற்றெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஒரு நாள் இதே மாதிரி ஒரு ரோட்டரி ஃபங்க்ஷன்ல அவர் சீஃப் கெஸ்டா கூப்பிட்டுருக்காங்க. அவர் எல்லாம் பேசிட்டு நல்லா செஞ்சீங்க அப்படின்னு பெரிய சாகசம் அப்படின்னு போகும்போது இன்னொரு நண்பர் ஒருத்தர் ரிட்டையர்டான நண்பர் ஒருத்தர் வயசான வந்து, சார் எனக்கு தெரியுதா அப்படின்னு. இல்லைங்களே நான் அவ்வளவா பார்த்தது இல்லைங்களே, ஞாபகம் இல்லையே. சார் நீங்க எவ்ரி டைம் ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் நம்பர் ஏர்கிராஃப்ட் போவீங்க, அந்த ஏர்கிராஃப்ட் ஃபோர்மேன் நான் தான். நான் டெய்லி வந்து உங்களுடைய ஏர்கிராஃப்ட் எவரிதிங் சரியா இருக்கான்னு பார்ப்பேன், பார்த்துதான் நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு. அப்பதான் இவர் ஃபீல் பண்ணிருக்காரு, சார் அன்னைக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஃபோர்மேன் சரியா என்னுடைய சீட்ல பாராசூட் ஃபிட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்காம இருந்திருந்தா நான் எஜெக்டா இருந்திருக்க முடியாது. ஆனா நான் ரெகனைஸே பண்ணலையே, ஒரு நாள் கூட இவர் செஞ்ச வேலைக்கு நான் ரெகனைஸே பண்ணலையே, இவர் நான் ரெகனைஸ் பண்ணிருக்கணும் இல்லையா அப்படின்னாரு. இது ஒண்ணு வருத்தப்பட்டு. இரண்டாவது, ஒவ்வொரு தடவையும் அவர் மேல வைத்த நம்பிக்கையால் தான் அவர் எதையுமே செக் பண்ணாம போயிருக்கு. நம்பிக்கை என்பது மிக மிக முக்கியம். விக்னேஷ் வந்து உங்க சங்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு தடவையும் அவர் நம்பிக்கை வச்சிருக்காரு. நீங்களும் விக்னேஷ் நம்பிக்கை வச்சு மிகச்சிறந்த தலைவராக இருப்பார் நினைக்கிறீங்க. ரெண்டும் நம்பிக்கை கொண்டது. ஆனா விக்னேஷ் நீங்க மிகச்சிறந்த தலைவராக வரணும்னா அவங்க வேலை செய்யறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. அவங்க செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, அவங்க செய்யறதுக்கு முன்னாடி, சார் யூ வில் டு வண்டர், பாலாஜி நீ கலைக்கவே பாலாஜி, உன்னைதான் நம்பிடுங்க, நீ தான் செய்வ அப்படின்னு பாலாஜி சொன்னீங்கன்னா பாலாஜி எப்பவுமே இருப்பாரு. எப்படி நீங்க என்னை எங்களுக்கு பாலாஜி கூட்டீங்க? நான் உண்மையை சொல்ல போனா, அவர் உங்க பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு 100 நாள் பிக்ஸ் பண்ணிருந்தாரு இன்சூரன்ஸுக்கு. நானும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். இந்த பர்டிகுலர் 18 அன்னைக்கு நீங்க வர முடியாத சூழ்நிலை. கடைசியா எப்படி பண்ணா நான் பிரசிடென்ட் வரலன்னு சொல்லிட்டேன். அப்புறம் பாலாஜி வந்து நீண்ட கால நண்பர், பாலாஜி மூலமா பேசி அதை நான் அவருக்கு இன்புட் கொடுத்தேன் தெரியாம. அவர் பேசும்போது எனக்கு ஒரு கெட்ட ஒரு நண்பர் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டேன். உடனே பாலாஜி மூலமா பேசுறாரு. பாலாஜி எப்படி கேட்கிறாருன்னா, வர முயற்சி பண்ணுங்க, ஆனா நான் இன்விடேஷன் உங்க பேரை போட்டுக்கலாம், நீங்க வரலாம் பரவாயில்ல, இது ஃபர்ஸ்ட் பெர்மிஷன் வாங்கிக்காரு. அப்புறம் கண்டினியூஸா ஃபாலோ. இன்னைக்கு மார்னிங் முடிய கூட என்னால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல. 2 o'clock தான் பாலாஜியும் பேசி கூப்பிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணி கண்டிப்பா நான் வந்துடுறேன். எனக்கு இஷ்யூஸ் இல்லை, எனக்கு சாப்பிட. ஆனா அவங்களுக்கு என்ன ஃபீல் இருந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒன்னும் உடச்சேன். என்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. கவர்னர் வரேன்ட்டாரு. கவர்னர் வரேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இவர் எதுவும் இதனால ஒரு ஈகோ பார்த்துக்கிட்டு இவர் கலாட்டாரோ அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாரு விக்னேஷ். அதுதான் உண்மை. ஆனா எனக்கு அந்த ஈகோ கிடையாது. எனக்கு வந்து ரோட்ல எல்லாரும் நண்பர்கள். இன்னைக்கு நீங்க வந்தோம்னா நான் ஒரு 20 பேரை நான் புதுசா நட்பு எடுத்துக்கிறேன். இந்த நட்பு மூலமாக என்னுடைய என்னென்ன வளரும் எனக்கு தெரியாது. ஆனா நெட்வொர்க் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். யாருக்கு சொல்லணும்னா 2 பேர், தினேஷுக்கும் அண்ணன் ஓமூர்ல இருந்து வந்தவருக்கும்
நீங்க ரோட்டில் இணைந்திருக்கின்றீர்கள். நான் அன்னைக்கு கண்ணன் பார்த்து வாப்பா நான் தனியா பார்த்துருக்கேன் பேசுமான்னு சொன்ன காரணம் என்னன்னா நட்புறவை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக. என்னைக்கோ இந்த நட்புறவு நெட்வொர்க் ஏதோ விதத்தில் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும். அது இல்லைன்னா நீங்க அவங்க மற்றவங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கீங்க. கண்டிப்பாக நெட்வொர்க்கை வளர்த்துக் கொள்ளுங்க. இது இரண்டாவது செய்தி. கடைசி செய்தியாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லி சொல்லியிருக்கிறேன். அதாவது நான் தாழ்ச்சின்னு சொன்னேன். ஒரு தமிழாசிரியர் தாழ்ச்சின்னு சொன்னாரு, தன்னடக்கம் சொல்லுங்கனாரு. தாழ்ச்சியா தன்னடக்கமா இப்ப தலைமை ஆசிரியரிடம் சொல்லிடுறேன். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, மகாபாரதத்துல ஒரு இன்சிடென்ட். அந்த இன்சிடென்ட்ல கிருஷ்ணன் படுத்திருப்பாரு. அவர் தூங்கிட்டு நம்மளுடைய துரியோதனுடைய தொடையில தூங்கிட்டு இருப்பார். கால் மாட்டுல அர்ஜுன் கால் அங்கி கொடுத்துருப்பான். அப்ப துரியோதனன் சொல்லுவான், ஏ கிருஷ்ணனே என் தொடர்தான் படுத்திருக்காரு அப்படின்னு ஒரு கர்வத்துல சொல்லுவான். அர்ஜுனன் பரவாயில்லப்பா அவர் தூங்கிடுவான், அமைதியா தூங்கிட்டு கால் வலிக்கு காலை திருப்பி அங்கிட்டு இருப்பான். ஒருவர் சயனத்துல படுத்திருக்கும் பொழுது உயரமான முழிக்கும் போது யார் பார்ப்பாரு? எனக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க பார்க்க முடியும், இங்க இருக்கிற பார்க்க முடியாது. கிருஷ்ணன் முன்னாடி இருக்க பார்த்து அர்ஜுனன் இருப்பாரு. அர்ஜுனா என்ன வேணும் உனக்கு முதல் கேள்வி அவரை கேட்கிறாரு. அவர் வேணுங்கிறத வாங்கிக்கிறார். கிருஷ்ணா நீ ஏன் கூட தான் இருக்கணும். அடுத்து துரியோதனன் கேட்கும்போது சொல்ல முடியாது. யார் ஒருவர் தன்னடக்கத்தோட நான் சாட்சியா இருக்கேன், நான் பாதமா இருக்கேன், நான் ஒன்னும் பிரசிடென்ட், நான் தான் அந்த கிளப்புக்கு டாப் அப்படின்னு நினைக்காம இந்த சங்கத்தினுடைய முதல் சேவகனாக நான் தான் ஃபர்ஸ்ட், ஐ வில் பி தி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் விவேகத்தில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அர்ஜுனனாக இருந்து எல்லா வரங்களையும் பெற்று இந்த மக்களுக்கும் இந்த சமுதாயத்திற்கும் நற்பணி ஆற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் விடைபெறுகிறேன். Thank you, respected PDG Kuman sir. Okay, President, my voice every country. Thank you for your wonderful anecdote stories. It really motivates us. And thank you, sir, for your valuable presence despite your busy schedule, sir. Busy schedule la கிடையாது, fixed schedule. இல்ல உங்களுக்கு போறவே நீ மாட்டாதீங்க. இன்றைய நிகழ்ச்சியுடைய சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்யும் நிகழ்வு இது. அவரை அறிமுகம் செய்து வைக்க எங்களுடைய சங்கத்துடைய பட்டய உறுப்பினர் ரொட்டேரியன் கிருஷ்ணா சங்கர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். ரொட்டேரியன் கிருஷ்ணா சங்கர் அவர்கள் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக எங்களுடைய சங்கத்தினுடைய உறுப்பினராக இருந்து வருகிறார். பல தொண்டு நிறுவனங்களிலும் தொழிற்சார் நிறுவனங்களிலும் தலைமை பொறுப்பை ஏற்று அந்த பொறுப்பை மிக சிறப்பாக செவ்வனை நடத்தி கொடுத்தவர் அவர்கள். எங்களுடைய சங்கத்தினுடைய உறுப்பினராக இருப்பது மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை. எங்களுடைய சங்கத்தினுடைய ஆளுநர் ரொட்டேரியன் ஜோர்ஜ் அவர்களுடைய பதவி காலத்தில் 2 இதழ்களை மிக சிறப்பாக நடத்தி அதை அந்த அப்போதும் எங்களுடைய மாவட்டம் 32 மாவட்டமாக கேரளா வரை விரிந்திருந்த மாவட்டம். அப்பொழுது கூட அந்த இதழ் எங்களுடைய சங்கத்தினுடைய இதழ் மிக சிறப்பான ஒரு இதழாக அந்த அப்போதைய ஆளுநராக மாறப்பட்டது என்பதை குறிப்பிட்டது. கோர்மிகு சார். Good evening, friends. We have in our midst today a courageous, resourceful, and a generous leader who has served the community with his cheerful and relentless determination. His uncomplicated and direct approach has earned many positions in Rotary, business, and the community. Born on the 15th of July 1967 in Kaliyaka village, 30 வருடங்களாக தங்க பணிகள் செய்யும் He owns Aisha Jewelers and MS Gold Distributors. His bold and intelligent approach in gold business elevated him to several high positions. His liberal endowments and passion for the community include many charitable projects, particularly his contribution to the Regional Cancer Center and the disabled persons. He has received several recognitions and meritorious awards for significant service in Rotary. Married to Rotarian Sheija Fatima, they are blessed with the son Adil Miran and daughter Aisha Adila.
Ladies and gentlemen, presenting our Chief Guest of the Day, Major Domo Miran Khan Salim, District Governor 2024-25, RI District Team 2. தேங்க்யூ சார். அடுத்ததாக உங்களுடைய பெர்மிஷனோட ஒரே ஒரு வேர்ட்ல கேன் இன்ட்ரோடியூஸ் சமீர். மேன் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் அண்ட் மேன் ஆஃப் ஒர்க். தேங்க்யூ பிடிசி குமரன் அவர்கள் 2 வார வருகையிலே எங்கள் ஆர்வங்களை வாழ்த்தியதற்கு எங்களுடைய நன்றிகள். அடுத்ததாக எங்களுடைய மாவட்ட ஆளுநர் சரவடி பேச்சுக்கு சொந்தக்காரர் எங்களுடைய தங்க மகன் ரொட்டேரியன் மீரான் கான் சலீம் அவர்களை சிறப்பு உரையாற்றும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வேண்டுதல் வேண்டாம் இல்லாத சேர்ந்தார்க்கு யாரும் எடுப்பதில்லை. வெறுப்பு விருப்பம் இல்லாத அந்த இறைவனின் சாந்தியின் சமாதானம் உங்கள் அனைவருக்கும் உண்டாகட்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு என்னுடைய வாழ்த்துறை அனைவருக்கும் வணக்கம். வணக்கம். 9 மணிக்கு முடிக்கணும்னு குமார் சார் சொன்னாரு. 10 நிமிஷம் இருக்கு. ஓட்டப்படாமல் சொல்லுங்க சார். அதுல நான் சொல்லல. உங்க நேம் தெரிஞ்சது நீங்க 35 நிமிஷம் பேசுறது சொல்லிட்டு வந்திருக்கீங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் கடைசி புரோட்டா இருக்கிறது ஆரிக்கு ஒருத்தோட மாவால் கூப்பிடுறீங்க. இந்த நேரத்தில் பேசிட்டு இருக்கீங்க. Most respected newly installed President, Rotarian Dr. Vignesh. Today's guest of honor, past DC Governor, Rotarian Y. Kumran. Another guest of honor, Mr. Ashok Kumar, the GM Head of Business and Operations of Tamil Mercantile Bank. District Secretary, Administration, Rotarian V. Subraja. Assistant Governor, Rotarian Kannan. புதிகை கண்ணன் அப்பதான் நிறைய கண்ணன் பார்க்கிறேன். கண்ணன் புதிகை கண்ணன். இன்னும் ஒரு விசேஷமாக இருக்கிறார். இன்றைக்கு மேஜர் நாளாக பரிணமித்திருக்க புதிகை கண்ணன். புதிகை கண்ணன். Immediate past President Rotarian, my good brother M. Muhammad Ibrahim, and his Secretary Vignesh, newly installed Secretary Rotarian Victor. என்னை அழகாக அறிமுகம் செய்த Rotarian கிருஷ்ணா சங்கர் சார், past Assistant Governor George Arja, coordinator of Toothukudi District Rotarian past Assistant Governor Radhakrishnan. மாவட்டத்திலே கொடைவள்ளல் என்ன சொல்றாங்க? எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே கொடைவள்ளல் மயிலநாச்சி மட்டும்தான். மயிலநாச்சி அவரை கொடைவள்ளல் எனக்கு கொஞ்சம் என்னை ஏற்கிற மாதிரி பரவாயில்ல எடுத்துவோம். மயிலநாச்சி அவர்களை மற்றும் டீம் சிக்னேச்சர் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் ரொட்டேரியன் பி சரவணா, ரொட்டேரியன் கோராஜ் ரேதா, அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் சிவராமகிருஷ்ணன், பாஸ் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் Pitnagari Varikum President Secretary Members, Titans Company Varikum President Secretary and Members, மற்றும் பெருந்தலாக இங்கே வருகை தந்திருக்கும் புரோட்டோகால் பாலிசி மெம்பர்ஸ் மற்றும் இந்த விழாவை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் பாஸ் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் அபு தோமஸ் அண்ட் ரொட்டேரியன் பாலமுருகன் மற்றும் இனிய உறவுகளே, பெனிஃபிஷரிஸ் அண்ட் ரோட்டரி நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன். வணக்கம். ஒரு இறுக்கமான ஒரு கொஞ்சம் ஒரு நெருடல் எல்லாருக்கும் தெரியும். என்ன பத்தியா அப்படின்னு தெரியல. அதனால ஒரு சின்ன கதை சொன்னா அதுல நீங்க வெளியே வந்துடுறீங்க. நம்ம இப்ராஹிம் முதல்ல வாழ்த்தி பேசி அந்த கதையை சொல்றேன். இப்ராஹிம் அவர்கள் இப்ப பதவி விலகிட்டார். அவருடைய பேச்சு தான் முதல்ல அவருடைய பிரசிடென்சியல் அட்ரஸ். அது அவங்க இத்தனை பேர் கேட்டீங்கன்னு தெரியல. என்னுடைய கார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வரும்போது அதிகபட்சமாக வந்த ஸ்பீடு எவ்வளவு கேட்டா 110 கிலோமீட்டர். இப்ராஹிம் அவர்கள் பேசின ஸ்பீடு 140 கிலோமீட்டர். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு என்ன விட்டா போதுண்டா சாமி, நான் ஓடினேன் அந்த மாதிரி பேசினாரா இல்ல எனக்கு ஒரு பதவி போகுது அப்படின்னு அளவு பேசினாரான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவு ஒரு ஸ்பீட்ல பேசினாரு. கொஞ்சம் எனக்கு புரிஞ்சது.
கொஞ்சம் எனக்கு புரியல, நான் அப்படியே தெரிஞ்சுக்கிறேன். இருந்தாலும் இப்ராஹிம் அவர்கள் பதவியேற்ற போது நான் பெஸ்டாபாளராக வந்திருந்தேன். அந்த நிகழ்வும் சரி, இந்த நிகழ்வும் சரி, அவருடைய ஒரு குணத்தில் எந்த மாற்றத்தையும் காண முடியவில்லை. அவரிடத்தில் கண்ட ஒரே ஒரு இது அன்பு, பாசம், அரவணைப்பு என்ற ஒரு மந்திரத்தை அவரிடத்திலிருந்து நாம் பாடமாக கற்றுக்கொண்டு உங்கள் சார்பிலும் இந்த அவையின் சார்பிலும் அவருக்கு நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கரகோஷத்துடன் அவர் என்ன மாதிரி இல்லை, அவர் ரொம்ப புத்திசாலி. எனக்கு வீட்டுல ரோட்டில போறதுக்கு பெரிய கஷ்டம். நான் ரொம்ப நாள் ஒரு 15 வருஷம் போராடினான். எனக்கு யாதனின் யாதனின் நீங்கியார் நோதல் அதனின் அதனின் இயன் அந்த வள்ளுவருடைய வாழ்க்கைக்கு ஏற்ப என் மனைவியை ரொட்டேறினாங்க. அதுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை. இவர் என்ன செய்தாரு, பிரசிடென்டாவுக்கு முன்னாடியே மனைவியை இன்னொரு கிளப்ல செக்ரட்டரி ஆகி வச்சு பிரசிடென்ட் யாதனின் யாதனின் நோங்கியார் நோதல் அதனின் அதனின் இயன் அதுக்கு ஏற்ப எல்லாம் ஏற்ப ஒரு வருடம் அழகா வீட்டுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இந்த சங்கத்தை நல்லா வழிநடத்தினார் என்பதற்கு உதாரணம் தான் போன வருடம் பினாக்கில் என்ற அவார்டு மேடையில் இந்த சங்கம் அடிக்கடி ஏறி இறங்கினதை நான் பார்க்க முடிந்தது என்பதை இந்த நேரத்தில் கூறுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வாழ்த்துக்கள். உங்களோடு பயணித்த செக்ரட்டரி அவருக்கு வாழ்த்துக்கள். இரண்டாவதாக வாழ்த்து கூற வேண்டியது யாருக்கு, இன்று புதிதாக பதவியேற்றிருக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி இந்த கதை தெரியும். எனக்கு 36 அசிஸ்டன்ட் கவர்னர்ஸ் 36 அசிஸ்டன்ட் கவர்னர்ஸ்க்கு கிளப் எல்லாம் அலாட் பண்ணி எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. அப்போ ஒரு அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் போன் போடுவார். நைட்டு 10:30 போன் போட்டு கவர்னர் உங்களோட பேசலாமான்னு இல்ல நம்ம காலையில பேசலாமா, எனக்கு 10:30 அவர் எப்படி இருப்பான்னு எனக்கு தெரியும். காலையில பேசுவோமே காலையில பேசுவோமே அப்படின்னு இல்ல, நீங்க உங்களோட பேசுறதா எனக்கு இன்னைக்கு தூக்கமே வராது, என்னுடைய மண்டை உடைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னாரு. அப்படியா, அப்படின்னா பேசுங்க. ஒரு ஆளை மண்டை உடைய விடாமா தெரியலதா, சரி பேசுங்க, என்ன பிரச்சனை என்ன? எனக்கு கொடுத்த கிளப்ல 2 கிளப் அழகா கிளப், ஒரு கிளப் கொஞ்சம் சரியில்லை, அதை மாத்திக்கிறேன். சாதாரணமா இல்லாத சங்கத்திலையும் எல்லா அசிஸ்டன்ட் கவர்னரும் கேட்குதான். நான் சொன்னேன், இது ஒரு பிரச்சனை இல்லை. நம்முடைய மாவட்டத்தில் 122 சங்கங்கள், அதுல ஒரு 40 சங்கங்கள் கொஞ்சம் சோழமர சங்கம் தான். அதுல ஒரு சங்கம் உங்களுக்கு வந்திருக்கு, அதை நீங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை வழக்கை கொண்டு வரதான் உங்களுடைய திறமைன்னு சொன்னேன். அதை கேட்டு எந்த கிளப்பா மாத்துறீங்க, இல்லை எனக்கு ஒரு கிளப்பா மாத்தி கொடுத்துருங்க அப்படின்னாரு. எந்த கிளப்பா மாத்தணும் அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் ஏன் கிளப்பா மாத்தி கொடுத்துருங்க. ஐயா, நீங்க அந்த கிளப்போட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் நம்மளோட கவர்னர் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் பண்றீங்க. நீங்க உங்க கிளப்பே மாத்தி கேட்குறது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை கேட்டேன். என்ன மன்னிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. என்கிட்ட எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. நான் இன்னொரு 2 கிளப்ல என்ன எல்லாமே கூப்பிடுறாங்க, எல்லாம் கேட்டு செய்யறாங்க. அந்த மாதிரி என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் கண்ணனை நீங்கள் பார்க்கவில்லை. எல்லோருக்கும் கண்ணனை நீங்கள் மிகப்பெரிய ஸ்தானம் கொடுத்து அந்தஸ்துடன் அவரை பார்க்கும்போது அந்த அசிஸ்டன்ட் கவர்னருக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை, நீங்கள் கவர்னருக்கு தெரிய மரியாதை என்று நான் கருதுகிறேன். இந்த பேச்சுக்கு அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் புதிய கண்ணனுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விக்னேஷ் ரொம்ப பிளான், அவரோட டாக்டரேட் வாங்கியிருக்காரு, ரொம்ப பிளான். அவருடைய பிரசிடென்சியல் அட்ரஸ்லயே தெரிஞ்சு போச்சு அவர் எப்படி இருக்க போகிறார் என்பது கூட. விக்னேஷ் என்ன செய்ய வேண்டும், விக்னேஷ் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், நான் சுத்தமாக கொடுத்துருக்கேன். காமெடி எல்லாம் வேண்டாம், என்ன நேரம் இல்லை. குணசாலை போகாம தான் எடுத்துட்டு போய் அங்கே போய் சாப்பிடுவாரு. நம்ம எங்க பசிச்சுட்டு இருக்கோம், அவர்களை சாப்பிட்டு. அதனால சீக்கிரமா முடியும். பக்கத்துல இருந்ததுல நீங்க இன்னைக்கு ஒரு நம்முடைய மெர்கண்டல் பேங்கினுடைய ஹெட்டர் நீங்க கூப்பிட்டீங்க. எனக்கு 5 கோடி ரூபாய் லோன் தரேன், நீங்க ஏதாவது ஒரு கேட்டு நான் பக்கத்துல இருந்து கேட்டேன். சார் இது கொடுங்க தரேன். நான் ஒரு 5 கோடி கிடைக்காதுன்னு பாத்துருக்கேன், எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. தூத்துக்குடி இன்னைக்கு வராட்டா எவ்வளவு நஷ்டமா இருக்கு. சரி, இருந்தாலும் நான் விக்னேஷ் பாராட்ட வேண்டும். பாராட்டுவதற்காக வேண்டி மட்டுமே நான் இந்த இன்சுலேஷன் நிகழ்வுகளை பாராட்டுவதற்காக வேண்டி மட்டுமே நான் உபயோகப்படுத்துகிறேன். மற்றவை யாரை கஷ்டப்படுத்த வேண்டும், ரோட்டை ஃபவுண்டேஷன் வைக்க வேண்டும், இதெல்லாம் நான் ஒரு நிகழ்வாக கொண்டு செல்கிறேன். பாராட்டுவது மட்டுமே என்னுடைய கடமையாக நினைக்கிறேன். எப்படி பாராட்ட வேண்டும், அவர் என்ன செய்ய வேண்டும்,
அவருக்கு செய்ய வேண்டியது ரோட்டரி எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த விஷயத்தை நான் ஒரு விஷயத்தை அவருக்கு சொல்லுகிறேன். ஏற்கனவே குருநாசார் சொல்லிட்டார் கம்பேசன் எப்படி நடக்கணும், என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோட அடிப்படையில் அவர் சொல்லிவிட்டார். ஒரு கவர்னர் என்ற முறை நான் அவருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். டைவர்சிட்டி, ஈக்விட்டி, இன்க்ளூஷன், DEI அதை நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும். பன்முறை தன்மை உள்ள மெம்பர்ஸ்களை நீங்கள் அழைத்து பாருங்கள். இந்த மாதிரி கிளாசிபிகேஷன் எல்லாம் கிடையாது நமக்கு. நீங்க வந்து எந்த கிளாசிபிகேஷன் பார்க்கலாம், உங்களுக்கு பிடித்தமானவர்களை, உங்க நண்பர்களுக்கு பிடித்தமானவர்களை, உங்கள் சங்கத்துக்கு பிடித்தமானவர்களை நீங்கள் சங்கத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். சந்தாயை சொல்லி இது என்ன கட்ட வேண்டும், சங்கத்துக்கு என்னென்ன நிபந்தனைகள், இதை அவர்களிடத்தில் சொல்லி நீங்கள் சங்கத்துக்கு அழைத்து வாருங்கள். அழைத்து வந்த பிறகு அவர்களை நீங்கள் இக்குவாலிட்டி, நீ பெரியவன், நீ பணக்காரன், நீ அறிவாளி, நீ அறிவில் குறைந்தவன், நீ பெருசாலி, இப்படியெல்லாம் பார்க்க கூடாது. எல்லோரும் கொண்டு என்று நீங்கள் என்று பார்க்க தொடங்குகிறீர்களோ உங்கள் சங்கம் வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக மாறிவிடும். அடுத்த சங்கத்தில் இன்று பார்த்தது மாதிரி இப்போதெல்லாம் இன்விடேஷனுக்கு மட்டும்தான் இங்க வந்து ஆளுநரை, மற்ற நேரத்தில் பார்த்தா தாரிணி நாற்காலிகள் தான் அதிகமாக இருக்கும். விக்னேஸ்வரன் சொல்கிறேன், நீங்கள் DEI இன்க்ளூஷன் இக்குவாலிட்டியை நீங்கள் வந்து கடைபிடித்தால் அடுத்த மீட்டிங்கில் இருந்து உங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும், நாற்காலிகள் காலியாக இருப்பது குறைவாக இருக்கும் என்பதற்கு நான் உங்களுக்கு உத்தரவாதத்துவம் உறுதியளிக்கிறேன். மூன்றாவது இன்க்ளூஷன், அதில் சங்கத்தை நன்றாக எல்லாரையும் நீங்கள் ஈடுபடுத்திக் கொண்டு போகிறீர்கள். அதற்கு முதற்கண் என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் இதை கடைபிடிக்க வேண்டும். அந்த இன்க்ளூஷன் ஒருவருக்கு ரொட்டேட்ல கொடுங்க. இப்ப ஒரு நிகழ்வு நடக்குது, அதுல 32 மெம்பர் இருக்காங்க, 40 மெம்பர் இருக்காங்க, 50 மெம்பர் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் நீங்கள் வந்து உடனடியாக ஏதாவது ஒரு பொறுப்பு கொடுக்க முடியாது. அது நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும், அதை வந்து பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும். அட்லீஸ்ட் அந்த புது மெம்பர்களை நீங்கள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டும். அது எப்படி என்றால் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு ரோட்டரி பிரேயர் வாசிக்க, இல்ல ஒரு கோர்ட் டெஸ்ட் வாசிக்க, இல்லாட்டி ஒரு மெம்பர் புதுக்காவது அவங்களை நீங்கள் மேடையில் ஏற்ற வேண்டும். மெம்பர் புதுக்காவது மேடையில் ஏற்றாச்சுன்னா அடுத்த மீட்டிங்ல இருந்து அவங்க வந்து கண்டிப்பா உங்க கூட வந்து சவாரி செய்வாங்க. அதுல வந்து எந்த ஒரு கருத்து வேறுபாடு நீங்க வேணும்னா இதை வந்து கடைபிடிக்க பாருங்க. DEI உங்களுக்கு முழு சப்போர்ட்டா இருக்கும் என்பது இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தையாக, உங்களுக்கு ஒரு அறிவுரையாக சொல்லுங்க. நீங்கள் அவருக்கு என்ன செய்யணும், நீங்கள் அவருக்கு என்ன செய்யணும். இந்த குறைக்கு ஒரு விஷயம், அதாவது ஒரு பிரசிடண்ட் அவர் வந்து பதவி ஏற்றாச்சு, எல்லாம் சரியா உடனே நடந்துறாரு, கொஞ்சம் டைம் பிடிக்கும். உங்க சங்கத்தோட எழுதி போக அவருக்கு கொஞ்சம் டைம் பிடிக்கும். அவருடைய பாணியில ஒரு விஷயம் இருக்காரு. இப்ப நான் கவர்னர் ஆயிட்டேன், எல்லாம் நல்லா கரெக்டா செஞ்சுட்டேன் நான் நினைச்சிட்டு இருப்பேன். ஆனா 4500 உறுப்பினர்களுடைய கண்பார்வையிலும் நான் சரியாக செஞ்சேன் என்று இருப்பது என்னுடைய தவறு அப்படின்னு நான் நினைக்க கூடாது. சில பேர் அதை தப்பாக கூட பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி விக்னேஷ் செய்யக்கூடிய சில விஷயங்களை நீங்க வந்து உடனே வந்து அதை வந்து நீங்க வந்து தப்பாக வந்து எதுக்கும் தவறு சொல்லுது, தவறை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு அந்த மனநிலையிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும். அதற்காக வந்து ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். கதை சொல்வது என்னுடைய வழக்கம். குமணசார் வந்ததுனால நான் கதை போய், ஏன்னா ஏற்கனவே அவர் ஒரு ராமாயணத்துல ஒரு மகாபாரதத்திலிருந்து ஒரு கதை சொல்லிட்டாரு. இன்னொரு கதை நான் சொல்றேன். அஞ்சாறு ஒரு 6 நண்பர்கள் வந்து ஒரு சுற்றுலா போறாங்க. 6 நண்பர்கள் ஒரு சுற்றுலா போறாங்க. ஒரு கடற்கரையில போய் உட்கார்ந்துருக்காங்க. அந்த கடற்கரையை பார்த்த உடனே அவங்க என்ன சொல்றது, அந்த கடலை பாக்குறாங்க. ஒரு நண்பன் சொல்றான், இந்த கடலை பாரு எவ்வளவு பெருசா இருக்கு, இதுதான் இந்த உலகத்திலே மிக அழகான இறைவனுடைய படைப்பு அப்படின்னு சொல்றான். ஒரே சொல்லுவா நம்ம கூடத்துல அவன் என்ன சொல்றான், உடனே நீ சொல்றது கரெக்ட் தான், ஆனா நான் ஏத்துக்க மாட்டேன். ஏன் தெரியுமா, அந்த கடலோட தண்ணி நீ குடிச்சு பார்த்துட்டு வெறும் உப்பு உன்னால குடிக்கவே முடியாது. சாதாரண தண்ணியோட அளவு கூட அதுக்கு இல்ல. எப்படி கடலை நீ அழகு என்று சொல்லுவாங்க. அங்கே தர்க்கம் வந்து விட்டது. உடனே வந்து ஆமா, கடவுளுடைய படைப்புல வந்து கடல் வந்து மிக அழகான படைப்பு. உடனே வந்து ஒரு வாரங்களை பார்ப்பாங்க, அந்த கடலை எடுத்துட்டு பார்ப்பாங்க. இந்த வாரங்களையாவது இறைவனுடைய படைப்புல சிறந்த படைப்பை ஏற்றுக்கொள்வாயான்னு கேட்போம். நிச்சயமாக இல்லை. ஏனென்றால் பாரு, அதனுடைய கலர் பயங்கர கலர், வயலட், இண்டிகோ, ஆரஞ்சு, ரெட், கிரீன், எல்லோ எல்லாமே இருக்கின்றது. பார்க்க வித்தியாசமாக இருக்கின்றது. கண்ணுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கின்றன. அதனுடைய ஆயுஷ் 2 நிமிடம் தான். அதுக்குள்ள அதை காணாம போயிடும். 2 நிமிடத்தில் காணாம போகிற ஒரு விஷயம் எப்படி இறைவனுடைய படைப்பில் ஒரு உன்னதமான படைப்பாக இருக்க முடியும். நீ சொன்னது தப்பு நினைக்கணும். இவங்க கூட பேசா செய்கிறேன்னு வந்து பூந்தோட்டத்துக்கு வந்துடுறாங்க, பார்க்கு வந்துடுறாங்க.
பார்க்குக்கு வரும்போது ஒரு நல்ல ரோஜா செடியை பார்க்கறாங்க, மஞ்சள் ரோஜா செடியை பார்த்துட்டு சொல்றோம், சரி இதையாவது நீ ஒத்துக்கிறியா, இந்த மஞ்சள் ரோஜா செடி ரொம்ப அழகா இருக்குது, இதை வந்து இறைவனோட படைப்புல நல்ல படைப்புக்கு நாம வந்து இறுதிக்கு வருவோமான்னு கேட்போம். கிடையவே கிடையாது. பாரு அந்த ரோஜா செடியோட அடியில இறைவன் உள்ள வச்சிருக்கான். அந்த ரோஜா எடுக்கணும்னா உன் கையில ரத்தம் வந்துடும். அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும். அதனால முன்னிருக்கக்கூடிய ரோஜா செடி இறைவனுடைய படைப்புல எப்போதுமே வந்து சிறந்த படைப்பாக இருக்காதுன்னு சொல்லுவான். அப்போது வந்து அந்த இடத்துல ஒரு குயிலுடைய நாள் கேட்டுட்டே இருக்கு. இதுல பாரு எவ்வளவு அழகான இசையால் இந்த உலகம் இயக்கப்படுகின்றது, இசையால் நாம் அனைவரும் கட்டி போட்டிருக்கின்றோம். ஒருவேளை இறைவனுடைய படைப்பில் இந்த அருமையான நாதம் தரக்கூடிய குயில் வந்து நல்ல ஒரு படைப்பாக இருக்குமான்னு கேட்ட போல அவன் சொல்லுவான் தன்னுடைய அந்த எதுக்கும் தர்க்கத்தை உத்தரத்தை சொல்லக்கூடிய அவன் என்ன சொல்றான் கேட்டா, கிடையாது, நீ வந்து அவருடைய காதுக்கு இன்பம் தரக்கூடிய அந்த குயிலை நீ பார்த்து பாரு, 5 நிமிடம் கூட அந்த குயிலை முன்னால் பார்க்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு தான் அந்த குயிலுக்கு வந்து அழகை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் இறைவனுடைய படைப்பில் உயிரும் சிறந்த படைப்பு என்ன சொல்லுவான். இப்படியே வந்து குறை கூறிக்கொண்டே போவார்கள். அந்த 6 பேர் ஒருத்தர் சொல்வானா, இந்த உலகத்திலே இறைவனுடைய படைப்பில மிக சிறந்த படைப்பு என்பது 6 அறிவு படைத்த மனிதன் தான் என்று சொல்வார். மனிதர்களில் யார் சிறந்த படைப்பு என்று கேட்பார். அப்போதுதான் நண்பர்களே, இதுதான் உங்களுடைய மெசேஜ். மனிதர்களில் யார் சிறந்த படைப்பு என்று கேட்டால், யார் ஒருவன் பிறர் ஒருவரை குறை காணாமல் இருக்கின்றானோ அவன் தான் மனிதர்களில் சிறந்த படைப்பு. ஆகையால் நண்பர்களே, நீங்கள் விக்னேஸ்வரத்தில் குறை காணாதீர்கள், தட்டி கொடுங்கள். அவர்கள் போல மகிழ்ச்சியாக பாராட்டுங்கள். விக்னேஸ்வரி எதையும் ஜெயிக்குமாக நன்றாக இருக்கிறீர்கள், வாழ்த்துக்கள் தெரிவிப்பார்கள். ஒரு வருட காலம் விக்னேஸ்வருடைய அந்த பிரசிடன்ட் காலம் பொற்காலமாக மாறும் என்பதற்கு அது ஒரு அடையாள சான்று. உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தான் அவரை வளர்க்கும் என்பதற்கு உதாரணமாக கூறுகிறேன். அடுத்தபடியாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு உங்களுடைய பங்களிப்பு. எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அவருக்கு மீட்டிங் வரும்போது ஆள் இல்லை. அவர் சீஃப் கெஸ்ட் குடும்பம் தர கூட்டாரு. அவர் மதுரையிலிருந்து வராரு. 20 பேர் இருக்கீங்க, 50 பேர் வந்து உங்க கிளம்புல இருக்கீங்க வைங்க, ஒரு 30 பேராவது உட்கார்ந்துக்கலாமா? அவர் வந்து பேசியாச்சு. அவருக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. இந்த நிலைமை மாற வேண்டும். ஒரு கவர்னர் என்ற முறையில் நான் ஆசைப்படுவதெல்லாம் இதுதான். நம்முடைய சங்கங்களில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வளர வேண்டும், நட்பு வளர வேண்டும். அதற்காக நாம் வந்து நம்முடைய பங்களிப்பை ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நம்முடைய பிரசிடென்ட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டும். அதுக்கும் ஒரு சின்ன கதையை சொல்லி நான் என்னுடைய உரையை நான் முடிக்கிறேன். எனக்கு ஒரு காட்டுல வந்து மிக அதிகமான தீ எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு காட்டுல வந்து பயங்கர தீ. அந்த தீயை அணைப்பதற்காக யானை தன்னுடைய தும்பிக்கையால தண்ணியை வீசி அடிக்கின்றது. புலி தன்னுடைய பலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணியை வீசி அடிக்கின்றது. சிங்கம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி, மிருகங்கள் எல்லாம் தன்னுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணியை கொண்டு அந்த தீயை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றது. எப்படியாவது அந்த தீயை அணைக்க வேண்டும் என்பதற்காக. அப்போது ஒரு குருவி தன்னுடைய சின்ன அழகுதான் 2 டிராப்ஸ் தண்ணியை கொண்டு போய் அந்த தீயை விடுது. திரும்பவும் 2 டிராப்ஸ் தண்ணி எடுத்து அந்த தீயை கொண்டு போய் விடுது. திரும்பவும் 2 டிராப்ஸ் 3வது எடுத்து கொண்டு விட போகும்போது அந்த கரடி கேட்குமா குருவிட்ட, கரடியெல்லாம் பேசாது, இருந்தாலும் ஒரு கதைக்காக சொல்றேன். அந்த கரடி கேட்குமா குருவிட்ட, யாரும் தன்னுடைய தும்பிக்கையால தண்ணியை வீசுகிறது, அந்த தீ அணைவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. சிங்கம் தன்னுடைய வலிமையான தண்ணீரை வீசி அடிக்கின்றது, தீ அணைப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. புலி தன்னுடைய சக்தியால் வீசி அடிக்கின்றது, அந்த தீ அணைப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. உன்னுடைய இன்னொன்று அரைக்கிறால் 2 டிராப்ஸ் தண்ணியை நீ அந்த ஊற்றியாச்சுன்னா அந்த தண்ணி வந்து அணைஞ்சிருமா, அந்த தீ அணைஞ்சிருமான்னு கேட்குமா. அந்த குருவி சொன்ன மெசேஜ் தான் பங்களிப்புக்காக நான் உங்களுக்கு தெரிய மெசேஜ். அந்த குருவி தெரியுமா, என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் இந்த தீயை அணைத்து விடுவீர்கள் என்று தெரியும். அன்னைக்கு என்னுடைய மனம் புண்படக்கூடாது, என்னுடைய பங்களிப்பும் இல்லையே என்று புண்படக்கூடாது, என்னுடைய பங்களிப்பும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக 2 டிராப்ஸ் நான் அந்த தீ ஊற்றினேன் என்ற அந்த எண்ணம் உங்களிடத்தில் வர வேண்டும் என்ற நாளை ஒரு நாள் நம்முடைய விக்னேஷ் அவர்கள், நம்முடைய தூத்துக்குடி கலெக்டர் அவர்களால் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஒரு அவார்டு வந்த நேரத்தில் அத்தனை பேருடைய பங்களிப்பு இருக்கும் போது நீங்கள் அனைவரும் சந்தோஷப்படுவீர்கள். யாராவது 1-2 பேர் பங்களிப்பு இல்லாமல் இருந்தால் உங்களுடைய மனம் கஷ்டப்படாதா? உங்களோட மனம் என்ன சொல்லும்? நம்முடைய பங்களிப்பும் இருந்திருக்கலாம். அந்த குருவி சொன்ன மாதிரி சின்ன பங்களிப்பு அவருடைய இந்த வருடத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராஜெக்டிலும், எல்லா நிகழ்வுகளும், எல்லா
உங்களுடைய சின்ன சின்ன பங்களிப்புகளை நீங்கள் கொடுத்து அவர்களை வாழ்த்தி பாருங்கள். அவருடைய வருடம் இந்த வருடத்தின் சிறந்த வருடமாக அமையும் என்பதற்கு மீண்டும் ஒரு சான்றிதழாக நான் இந்த அவையில் வைத்து நண்பர்களே, தாராட்டு தந்த பொருள் எல்லாம் தற்காத்து வேளாண்மை செய்த பொருட்டு எத்தனை பேருக்கு பணம் படைத்தவர்களுக்கும் அறிவாளிகளுக்கும் அறிவு படைத்தவர்களுக்கும் செல்வந்தர்களுக்கும் எல்லாமே இறைவன் நம்ம எதுக்கு கொடுத்துருக்கான்னு கேட்டா நம்ம சுத்தி இருக்க மக்களை பாதுகாப்பதற்கு வேண்டியாக மட்டுமே நாம் யாரு கருதுவோமா அவர் தரம் உயர்ந்தவர்கள் மனிதர்கள் யாரு அறிவு படைத்தவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் மக்களை தன்னை சுத்தி இருக்கவர்களை யார் ஒருவன் நல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் நல்லவர்கள். அந்த வகையில் இந்த பிளட் வந்தபோது சமீபத்தில் வந்த போது ஓடோடி இங்கிருந்த மக்களுக்கு சேவை செய்த இந்த பேரூராட்சி சங்கம் மிகச்சிறந்த ஒரு தாராட்டு தந்த பொருளை நாம் சர்க்காருக்கு வேளாண்மை செய்து கொண்டிருந்த வள்ளுவரின் வார்த்தைக்கு இணங்க செயற்பட்டிருக்கின்றது. அந்த சங்கத்தை வாழ்த்துவதில் மகிழ்ச்சியடைய நீங்கள் வாழ்த்துங்கள், அதை என்னையும் சேர்த்து வாழ்த்துங்கள், விக்னேஷையும் வாழ்த்துங்கள். நாங்கள் 2 பேரும் பயணிக்கிறோம். இந்த மக்களுக்கும் இந்த மாவட்டத்துக்கு சேவை செய்வதற்கு அது ஒரு பெரிய தூணாக அமையட்டும் என்று கூறி வாய்ப்பு நினைவு. தேங்க்யூ கவர்னர். உங்களுடைய பேச்சு எங்களை மேலும் மாலை ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி சண்டே கன்னியாகுமரியில் வச்சு டிஸ்ட்ரிக்ட் மெம்பர்ஷிப் செமினார் நடைபெறும்போது விஸ்வா கிராண்ட் ஹோட்டலில் வைத்து rotating past assistant governor Kaja Bhai from Portugal of West Nagurkoi for the seminar with chairman. So this is a great அனைவரும் இந்த மெம்பர்ஷிப் செமினார் நடுவுரை கார்பரேட் கேட்கிறோம். இன்னொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட், எப்போவுமே டிஸ்ட்ரிக்ட் டைரக்டர் நம்ம ஒவ்வொரு வருடமும் மிட் ஆஃப் த இயர் லாஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த இயர் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த வருடம் நம்ம கவர்னருடைய ஆசைப்படி இன்சூரன்ஸ் அன்னைக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிலீஸ் பண்ணோம். கூடிய சீக்கிரம் உங்க அனைவருடைய கையிலும் ரிசல்ட்ஸ் அன்னைக்கு கொடுக்கப்படும். அறிவியலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Thank you, Honorable members of Raja, District Secretary Administration. Now may I request our President, Dr. V. Vignesh, to honor the visiting dignitaries with a small memento. Now to answer by the President. Thank you, Mohan sir, for honoring us with your distinct presence. Now over to guest of honor, Ashok Kumar sir, GM EMB. Our honor to District Joint Secretary, Hotel and News Supply, District Secretary, Administration. Thank you, Yusuf sir, for your presence. Now honoring our Assistant Governor, Puri Kannan, the shawl and memento. The Bharat Mathalan board there. அவரே வாத்தியார். We take this opportunity to greet our AG Kannan
to have a very successful year and be a best lieutenant to our respected DG Said sir. எங்களுடைய சங்கத்தை சேர்ந்த ரொட்டேரியன் கண்ணன் அவர்களை உதவியாளராக தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் அதில் நிறைய சவால்களை சந்தித்து எங்களோட ஆளுநருக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் Now, அதாவது எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது நம்ம பிரசிடென்ட் அவர் செக்ரட்டரி ஒரு ஷாக் பண்ணாங்க இதனால ஒரு பஞ்சாயத்து வந்தாங்க. Wish you both a successful journey. Especially to Aisha IB and UB. Yeah, our club is so happy to recognize Rotarian Aisha of Rotary Club of Tirunelveli Avira and the better half of our immediate past president Rotarian Muhammad Ibrahim. I request Madam to come up to the dais. இவங்க தான் உண்மையிலே பிரசிடென்ட் ஆயிருந்தாங்க. இந்த வருஷத்துக்கும் மறுபடியும் இப்ராஹிம் சார் பிரசிடென்ட். Congratulations, Aisha, for helping our club with all support from the backside. Sir, உண்மையிலே Thank you for your now I request our Secretary Rotary Victor to propose the vote of thanks. காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதெனும் ஞானத்தின் ஆனந்தனை அவையில் குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது அன்பான இனிய மாலை வணக்கங்கள். இந்த விழாவினை சிறப்பாகவும் நேர்த்தியாகவும் நடக்க வழிகாட்டுதலாகவும் உதவியாகவும் இருக்கும் எல்லாம் உள்ள இறைவனுக்கு எங்களது சங்க சார்பில் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழாவின் நாயகனாக வீட்டிற்கும் ரோட்டரி மாவட்டம் பிரிவு 9 ஆளுநர் மேஜர் ஜெனரல் ரோட்டரியன் வீராந்தான் சலீம் அவர்கள் ஆளுமையில் சுமார் 120 ரோட்டரி சங்கங்கள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு சங்கங்களுக்கும் அவர் இஸ்ரேலுக்கு சென்று வருவது அவருக்கு சிரமமான காரியம். இருந்தாலும் அவர்களுடைய இடைவிடாத நிகழ்ச்சிகளுக்கு இடையில் நமது ரோட்டரி கிளப் பல்சனியின் 34வது இஸ்ரேலுக்கு வருகை தந்து நமது பிரசிடென்ட் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்து வாழ்த்துறை வழங்கியிருக்கிறார்கள். இது நமது சங்கத்தின் மீது அவர்களுடைய அன்பையும் அக்கறையையும் காட்டுகிறது. அவர்களுக்கு நமது சங்கத்தின் சார்பில் மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்து வாழ்த்துறை வழங்கிய ரோட்டரி மாவட்டம் 3000 முன்னாள் ஆளுநர் மேஜர் ஜெனரல் ரோட்டரியன் குமரன் அவர்களுக்கு எங்களுக்கு ரோட்டரி சங்கத்தின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் சிறப்பு விருந்தினராக வருகிறது வாழ்த்துறை வழங்கிய திரு P.R. அசோக்குமார் GM பிசினஸ் அண்ட் ஆபரேஷன்ஸ் அவர்கள் எனது நண்பரின் நெருங்கிய நண்பர் ஒருமுறை நான் நண்பர் சுற்றி வந்திருக்கும் பொழுது
இவரை ஜிஎம் என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இரவு 9 மணிக்கு விருந்துக்கு கூடும்போது அவர் அப்பவும் அலுவலக வேலையோடு ஒரு 4 நண்பர்களோடு தான் இருந்தார். நாங்கள் அவருக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்த போகும்போதே ஒரு மீட்டிங்ல இருந்து அந்த மீட்டிங், அந்த மீட்டிங்ல இருந்து அந்த மீட்டிங் தான் போயிட்டு இருந்தாரு. டேட் கேட்கும்போது இன்னைக்கு ஹைதராபாத்ல இருக்கிறேன், நாளைக்கு இருக்கிறேங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய செக்ரட்டரி சொன்னாங்க. எல்லா ஷெடியூலுக்கும் இடையிலையும் நமக்கு வந்து சிறப்பிக்காக மிக்க நன்றி இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அருமை நண்பர் யூசுப் ராஜா அருமையாக நெருக்கமாக நடுவர்கள் தெரிவித்துள்ளார். அவர்களுக்கு எங்களுடைய சங்கத்தின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் எங்கள் சங்க உதவி ஆளுநர், நமது சங்க உறுப்பினர் ரொட்டேரியன் பொறியை கே. கண்ணன் அவர்களுக்கு அவர்களை அந்நியப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும். ஆனால் நன்றி கூறாமல் விட்டால் நான் சொல்லிய முதலில் சொன்ன திருக்குறளுக்கு எதிராகிவிடும். ஆகவே வாழ்த்துறை வழங்கி சிறப்பித்த ரொட்டேரியன் பொறியை கண்ணன் அவர்களுக்கும் எங்களுக்கு அன்பான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தனது ஆண்டில் உயர் சிறப்பாக நமது சங்கத்தை வழிநடத்தி பல விருதுகளை நமது சங்கத்திற்கு பெற்றுத் தந்து அவரும் சிறந்த பிரசிடென்ட் என்று விருது பெற்று நமது சங்கத்திற்கு மாபெரும் பெருமை சேர்த்தவரும் இந்த விழாவை சிறப்பாக நடந்த பேருதவியாக இருக்கும் இளவர்களை நண்பர் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, அவர் எங்கள் ரோட்டிலே ஜாயின் பண்ணிருக்கிறாரு. கிடைத்த நமது ஐபிபி ரோட்டரியன் எம். முகமது இப்ராஹிம் அவர்களுக்கும் அவர்களது சேவையில் பெருந்துணையாக இருக்கும் அவரது துணைவியாருக்கும் நமது சங்கத்தின் சார்பிலும் என்னுடைய சார்பிலும் மனமார்ந்த அன்பையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு செக்ரட்டரி பொறுப்பை கொடுத்த பிரசிடென்ட் பெருமை தம்பி செயின்ட் மதர் தெரேசா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வைஸ் பிரின்சிபல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் ரோட்டரியன் டாக்டர் வி. விக்னேஷ் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழாவில் சிறப்பாக எம்சிஆர் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் அபுதாமஸ் மற்றும் பாலமுறை ரொட்டேரியன் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்களது அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் பல்வேறு ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த விழாவிற்கு வந்து சிறப்பித்த அறம்சார் அறக்கட்டளை, வீக்கெண்ட் ட்ரஸ்ட், வால்கெண்ட் ட்ரஸ்ட், ஜெயன் சகேலி நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்டாக்ட் சார்பில் வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மற்றும் சிறந்த மதிப்பெண் எடுத்த மாணவர்களுக்கும் எங்களது வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ரோட்டரி நிர்வாகிகளின் பணிக்கு ஒத்துழைத்து வரும் ஒவ்வொரு ரோட்டரிகளின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் நமது சங்கத்தின் சார்பில் மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த விழாவிற்கு ஆடியோ டெக்கரேஷன் ஜெனரேட்டர் கேட்டரிங் செய்து கொடுத்திருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த ஆலை நிர்வகித்து மெயின்டெனன்ஸ் செய்வதும் திரு பார்த்திபன் அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் மை பெட்டா பெருலா நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழாவை சிறப்பாக வீடியோ நண்பருக்கும் பத்திரிகை நண்பர் தினதரணி அவர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துள்ளேன். Thank you, Secretary. Thanks for the wonderful session. I like to say that my secretary and now the current president, Vignesh, நாங்கள் மீட் பண்ணோம்னா it was our in the pre-pets. That is the first time we are meeting together. The first time we are meeting. As அங்க போய் தான் நான் president நீங்க secretary facing each other. So, but we had a wonderful area. ரொம்ப வைப்ரண்டான ஒரு செக்ரட்டரி, ரொம்ப ஆக்டிவ். fraction of minutesல திருநெல்வேலியில இருந்து எவ்ரி டே ஒவ்வொரு மீட்டிங்கும் ஐஎஸ்ஓ 7 o'clock காலையில திருநெல்வேலி கேபினட் காலேஜ்ல இருந்து there in half an hour. Of course, but still he made it on time. He made all the executions possible. So
அந்த tenure successful இந்த மாதிரி now we have two victors. அதாவது விக்கியும் நான் விக்னேஷும் விக்கின்னு கூப்பிடுவேன் and secretary Victor. ரெண்டு பேருமே we have 2 weeks, so I think this tenure will be a very victorious tenure. All the best. And I will be there to help you all this. And I like to honor him with our Pearl City stone. One second. பிரசிடண்ட் ஒரு தன்னை ஒரு கூடாது. Oh, great. Wait. Thank you, Great Pakistan, Reverend Mohammed Ibrahim, for recognizing your partner. Because when I was 18, I just wanted to say a small anecdote. For President Donald Trump, Secretary Donald Trump, please take a seat. Secretary, Club Secretary of the AG, one area of सर ये बात सर पोटी के बारे में सर एक కొంచెం సైడ్ కొంచెం సైడ్